अच्छा मेहदी साहब, जिस तरह के पाकिस्तान का सफारती किरदार जोड़ा है वो वधदा नज़र आता पे है और पाकिस्तान जोड़ा है वो सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है, हजे गो के तय नहीं होया कि मुज़ाकरात अगर होने ने तो क्या इस्लामाबाद च होने ने या कि तुर्की च होने ने, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया चीज़ को मान रही है कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशां जड़ियां ने वो थोड़ी सूरत हाल में बैलेंस करने कामयाब हो रही ने। ये दसो कि पाकिस्तान का जो सफारती किरदार इस जंग सामने आ रहा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबल की सफारतकारी ते आलमी हैसीयत के उत्ते किस असरात पै रहे हैं? देखो जी, पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। पाकिस्तान की सब तो बड़ी कामयाबी है कि अज वाले दिन तक के पाकिस्तान ने ईरान की ते मिडल ईस्ट की लड़ाई नहीं होने दी। अज वाले दिन तक जिस मुल्क ने इन्हू रोक के रखा होया है उहदे च पाकिस्तान नुमाया तरीन मुल्क है। देखो तुहानू याद होएगा ट्रंप साहब ने कहा सी कि आसिम मुनीर साहब जिहड़े कि ने वो मेरे कोलों वध जानदे ने ईरान नूं। उस वक्त भी कोई ना कोई गल आसिम मुनीर साहब ने ऐसी की सी जिहड़ी उहदे जिहड़े दसन वाले सी उन्हां नूं नहीं पता सी ते आसिम मुनीर साहब ने उन्होंने दसी। और मेरी जाती मालूमात के मुताबिक हुण भी जिहड़ा है सारा सिलसिला दोबारा तो शुरू होया है। बुनियादी तौर पर जब रियाज च एक इजलास होया तो उस इजलास च 4 मुल्क बैठे तो उन्होंने इसहाक डार साहब ने कहा कि जी तुहाडी ज्यादा आपस च ताल्लुक हैगा, तुसी ईरान नाल गल करो। ते दूजी तरफों उसी दिन ही अमरीका दी तरफों जिहड़े अमरीका दे कन ते अख हैगे ने उन्होंने पाकिस्तान दी कन ते अख नाल राबता किया और उन्होंने कहा जनाबे वाला तुसी सानू ये गल्लां दस के गए सी, तुहाडी गल्लां सही निकलियां ने, साडी रिपोर्टां गलत सन, हुण दसो असीं की करिए। उहदे अंदर फिर पाकिस्तान ने जिहड़ा हैगा ओ जिहड़े साडे इत्थे दे साहब ने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नूं ते आसिम मुनीर साहब नूं दस्सिया कि जनाब ए सिचुएशन है, साडे नाल इस तरह राबता किया उन्होंने। इंस्टीट्यूशनल लैवल ते राबता होया सी। तो उहदे बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने ते आसिम मुनीर साहब ने उहदा फैसला किया और उन्होंने फिर राह दसी कि जनाब ए राह ने ते वो राह जिहड़ी हैगी वो तुसीं देखिआ कल रात ट्रंप साहब ने भी उन्होंने एक्नॉलेज किया हैगा कि बिल्कुल जनाब उन्हां दी जिहड़ी गल सी वो बड़ी पक्की सी, जिन्हां नाल वो गल करदे पए ने वाकई वही लोग ने जिहड़ा फैसला सास करदे पए ने। ते पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान ईरान नूं भी यह गल समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ठीक है ताड़ी तजावीज़ जिहड़ी हैगियां वो भी आ गई ने, उन्हां दी भी आ गई ने, हुण तुसीं बैठोगे ते मिनिमम एजेंडा ते किथे ना किथे गलबात हो जाएगी। हुण ईरान नूं असल च फैसला करना हैगा कि उन्होंने ते अपनी 15 तजावीज़ दे दी, ईरान ने उहदा जवाब भी दे दिता, ईरान ने भी अपनी तजावीज़ भिजवा दित्तियां ने कि हुण इहदे च किथे जाके जिहड़ा हैगा कोई रस्ता बनदा हैगा। मेरा ख्याल है जी पाकिस्तान नूं असीं ते वो लोग सन जिहड़े बार-बार लिखदे सी, हर दफा लिखदे सी, बोलदे सन कि यार पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं हैगा, इनू तुसी इस तरह मत देखो कि पाकिस्तान जिहड़ा हैगा वो इग्नोर हो सकता है, उन्होंने किसी मुल्क ने इग्नोर कर दिता। नहीं, सिर्फ गल ऐसी कि पाकिस्तान नू इस्तेमाल किस तरह करना है, ओदी जिहड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन हैगी, ओदी दिफाई पोजीशन होगी, ओदी जिहड़ी आबादी हैगी उन्होंने किस तरह तुसी दुनिया के सामने पेश करना है। ते इस वक्त क्योंकि तुसी बेहतर अंदाज से पेश कर रहे हो तो दुनिया तुहानू वेलकम कर रही है, दुनिया तुहाडी गल सुन रही है। जहां तक भारत की गल है, मैनू अफसोस इस गल दा हैगा कि जयशंकर साहब जिहड़े हैगे ने, मैं ते अज भी उन्हां दा बड़ा एहतराम नाल नाम लवांगा, वो कैरियर डिप्लोमैट ने। ते कैरियर डिप्लोमैट जिहड़ा हुंदा है ना जी, वो इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करदा। बड़ी बदजुबानी कीती जी, बड़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल कीते उन्होंने। हां, APC हो रही सी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से उन्हां कोलों सवाल होया कि पाकिस्तान दे रोल ते उन्होंने इस तरह की गल की। बड़ी अफसोसनाक गल हैगी ते साडे जैसे लोग जिहड़े हमेशा यह गल करते रहे ने और अज भी करते हैं कि यार पाकिस्तान ते इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ने, तो उन्होंने बड़ी मायूसी हुई है इस सारी सूरत हाल च। सिर्फ पाकिस्तान च ही लोगों को मायूसी नहीं हुई, पूरी दुनिया च हुई है, इंडिया के अंदर भी हुई है। लोग हैरान ने कि जयशंकर साहब जैसा बंदा अगर इस तरह की गल कर रहा है तो फिर तो अल्लाह ही हाफज हैगा। मोदी की गल करता होएगा, मोदी ने नाल जिहड़े अमित शाह ते राजनाथ साहब बैठे ने जिहड़े बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल लोग ने, वो पता नहीं की गल्लां करदे होणगे। ते ए ते एक इहनू कहंदे ने कि अपने मुंह ते खुद ही थप्पड़ मार के उन्हें सुरख करन वाली गल हैगी। तुसीं सारी दुनिया के सामने एक तमाशा बन गए हो, तमाशे वाली गल्लां कर रहे हो। मतलब दुनिया च हो सकता है और मुल्कां नूं भी इस गल दा होए कि यार पाकिस्तान बड़ा एज ले रहा, लेकिन हर बात करन दा तरीका हुंदा है, उन्होंने दसन दी कोई गल होंदी है, लेकिन वो ते सारी चीजें ही भुल गए ने हिंदुस्तानी की गल करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। अच्छा मेहदी साहब, अगर देखा जाए तो पिछले साल जदों पाकिस्तान की इंडिया जंग हुई सी और पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिता इंडिया नूं,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਬੈਂਚਿਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਲਕਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਫਰਮਸ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਗਲਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਔਰ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਦੂਬ ਹੈਗਾ ਆਸਿਮ ਇਫਤਖਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਚ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਦੁਰਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮਤ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫੀਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਫਦ ਆ ਰਿਹਾ 2027 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ GSP ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਸ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਰਮ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਨੁਮਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਟੇਬਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂੰ ਦੀ ਤੂੰ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਲਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ? देखो ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ईरान ने पहले भी हमेशा मुज़ाकरात दी टेबल ते आया है और मुज़ाकरात दी टेबल ते कुछ ना कुछ गिव एंड टेक हो के बारिक ओबामा ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ 5+1 ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ईरान ने कर ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ईरान ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ईरान ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ मारी गई है, शहीद हो गई है कि हुन अगर कोई बंदा आके वो गल्लां मान ले जो गल्लां पहले उन्होंने नहीं मन्नियां सन ते ओदा जवाबदेही ओदे अंदर दे जेड़े ईरान दे हालात होंगे ते यह बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है ईरान दे अंदर और अमरीका ने इस गल नूं नहीं समझिया और इसराइल दे कहण दे उत्ते उन्होंने खामनाई साहब नूं भी शहीद कर दिता फिर लारकजानी साहब नूं भी शहीद कर दिता। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਈਰਾਨੀ ਕੌਮ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਫਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 5+1 ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ईरान ਦੇ ਅੰਦਰ।